Unit 4 The Blind Dog, written by R.K. Narayan. The blind dog ಅಂದರೆ ಕುರುಡ ನಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತಹ ನಾಯಿ. It was not a very impressive or high-class dog. It was one of those commonplace dogs one sees everywhere. Color of white and dust, tail mutilated at a young age by God knows whom. Born in the street and bred on the earnings and garbage of the marketplace, he had spotty eyes and undistinguished carriage and needless pugnacity. Before he was 2 years old, he had earned the scars of 100 fights on his body. When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the eastern gate of the market. In the evenings, he set out in his daily rounds, loafed in the surrounding streets and lanes, engaged himself in skirmishes, picked up edibles on the roadside, and was back at the market gate by nightfall. ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ನಾಯಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥ ನಾಯಿ. ಕಲರ್ ಅದರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇರುವಾಗ ಯಾರೋ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಲವನ್ನು ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಯಿ. This life went on for 3 years and then occurred a change in his life. A beggar, blind of both eyes, appeared at the marketplace. An old woman led him up there early in the morning, seated him at the gate, and came up again at midday with some food, gathered his coins and took him home at night. ಹೀಗೆ 3 ವರ್ಷ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ನಾಯಿದು. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕುರುಡನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಆ ಹಣ ಮತ್ತು ಆ ಕುರುಡನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಂಗಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. The dog was sleeping nearby. He was stirred by the smell of food. He got up, came out of his shelter and stood before the blind man, wagging his tail and gazing expectantly at the bowl as he was eating his sparse meal. The blind man swept his arms about and asked, "Who is there?" At which the dog went up and licked his hand. The blind man stroked its coat gently from tail to ear and said, "What a beauty you are! Come with me." He threw a handful of food, which the dog ate gratefully. It was perhaps an auspicious moment for starting a friendship. They met every day there, and the dog cut off much of its rambling to sit up beside the blind man and watch him receive alms morning to evening. In course of time, observing him, the dog understood that the passers-by must give a coin, and whoever went away without dropping a coin was chased by the dog. He tugged the edge of their clothes and pulled them back to the old man at the gate and let go only after something was dropped in his bowl. Among those who frequented this place was a village urchin who had the mischief of a devil in him. He liked to tease the blind man by calling him names. ಅಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡುವಾಗ ಊಟದ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಾಯಿ ಅವನ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಸುತ್ತ ಬಂದು ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾಯಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟು, ಪಂಚೆ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕುರುಡ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಲ್. ಅವನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ಶೌಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ a basket loaded with cucumber and plantain. Every Thursday afternoon, it was a crisis in the blind man's life. A seller of bright-colored but doubtful perfumes with his wares mounted on a wheeled platform, a man who spread out cheap storybooks on a gunny sack, another man who carried colored ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arch. On a Thursday, when the young man appeared at the eastern gate, one of them remarked, "Blind fellow, here comes your scourge." ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಡಿಸೋದು ಕೆಲಸ, ಅವ್ನು ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡೋಗೋದು, ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿಸೋದು, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾರುವಂಥವ್ನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಪನ್ನು ಮಾರುವಂಥವ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಟೇಪ್ ಮಾರೋನು ಮತ್ತು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾರೋನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕಾಡ್ಸೋನು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.